کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی 78 سالہ تاریخ میں کتنی اور کن کن ممالک سے جنگیں لڑی ہیں؟ اگر نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اکیلے نہیں بلکہ پاکستان کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مختصراً یہ جانیں گے کہ پاکستان نے کب اور کن کن ممالک سے کیوں اور کتنی جنگیں لڑی ہیں۔ پاکستان نے اپنی پہلی جنگ 22 اکتوبر 1947 کو انڈیا کے ساتھ لڑی۔ اس جنگ کو فرسٹ انڈو پاک وار یا فرسٹ کشمیر وار بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ 1947 سے لے کر دسمبر 1948 تک لڑی گئی۔ اس جنگ کی شروعات پاکستان اور انڈیا کے بننے سے کچھ عرصہ پہلے ہی شروع ہو گئی تھی۔ اس وقت برطانیہ نے جتنی بھی پرنسلی اسٹیٹس تھی ان سب کو دو آپشنز دیے تھے کہ یا تو آپ پاکستان سے جا ملے یا تو انڈیا سے۔ اس وقت کشمیر کی میجورٹی پاپولیشن مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ان کا بادشاہ ایک ہندو تھا جس کا نام ہری سنگھ تھا۔ اس نے کسی بھی ملک میں شامل ہونے کے فیصلے میں تاخیر کر دی کیونکہ وہ کشمیر کو ایک آزاد ریاست بنانا چاہتا تھا اور اسے دونوں ممالک اور اپنے لوگوں کے دباؤ کا بھی سامنا تھا۔ اکتوبر 1947 میں جب پاکستان کے قبائلی لوگوں نے کشمیر کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا تو مہاراجہ نے ہندوستان سے الحاق کے دستاویز پر دستخط کر لیے، جس کے نتیجے میں ہندوستان نے اپنی فوجیں کشمیر کے اندر داخل کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ہندوستان اور پاکستان کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور اس جنگ کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ اس جنگ کے تقریباً ایک سال بعد UN میں 21 اپریل کو ایک ریزولوشن پاس ہوئی جس کا مقصد اس جنگ کو روکنا تھا۔ 1948 کے آخری تک امن مذاکرات جاری رہے اور دسمبر 1948 تک دونوں فریقین نے حصولی طور پر جنگ بندی پر اتفاق کر لیا۔ کشمیر پر 1947 سے لے کر 1948 کی جنگ کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کشیدہ رہے۔ لائن آف کنٹرول نے کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا لیکن یہ تنازع حل نہ ہو سکا۔ اس کے بعد دونوں ممالک نے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ پھر سال 1962 میں بھارت اور چین کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں بھارت بری طریقے سے ہار گیا۔ اس جنگ کے ہارنے کے بعد بھارت نے اپنی فوج کو مزید منظم کیا، جبکہ پاکستان نے سیٹو اور سینٹو اتحاد کے ذریعے امریکہ سے نئے اور جدید ہتھیار حاصل کر لیے تھے۔ 1965 کے شروعاتی دنوں میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان سرحدی جھڑپیں رن آف کچھ میں شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ٹینشنز بڑھنا شروع ہو گئی۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد اگست میں پاکستان نے انڈیا کے خلاف آپریشن جبرالٹر شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نے جموں کشمیر میں ٹرینڈ فائٹرز کو بھیجا تاکہ وہ کشمیری عوام کو انڈیا کے خلاف کھڑا کر سکیں، جس کے نتیجے میں انڈیا نے اپنی فوج کو سیز فائر لائن کے آگے بھیج دیا اور اہم پوزیشنز پر قبضہ کر لیا۔ اس کے رسپانس میں پاکستان نے جموں کشمیر کے ایک اہم شہر اخنور پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ انڈیا کی سپلائی لائنز کو کاٹ سکے۔ ان چھوٹی چھوٹی جھڑپوں کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا ایک بڑی جنگ میں کھنچے چلے گئے۔ 6 ستمبر 1965 کو باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس جنگ میں انڈیا نے لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لا سکے۔ اس جنگ میں پاکستان کے ایک اسکواڈرن لیڈر MM عالم نے 1 منٹ کے اندر انڈیا کے تقریباً 5 کے قریب لڑاکا طیاروں کو مار گرایا، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ بھی ہے۔ اس جنگ میں ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں بھارت نے پاکستان کے کئی ٹینکوں کو بیٹل آف اسلوتر میں تباہ کر دیا۔ یہ جنگ انڈیا کے علاقے کریم کرن کے نزدیک لڑی گئی۔ اس جنگ میں بھارتی فوج نے ایک بہت ہی زیادہ عقل مندانہ چال چلی۔ انہوں نے گنے کے فصلوں میں پانی بھر دیا جس سے وہاں کی زمین دلدلی بن گئی اور پاکستانی ٹینکس جب وہاں پر پہنچے تو وہ اس کیچڑ میں پھنس گئے، جس کی وجہ سے وہ ہل ہی نہیں پائے اور انڈیا کے اینٹی ٹینکس گنرز نے پاکستانی ٹینکس کو نشانہ بنایا اور اس محاذ میں انڈیا نے پاکستان کے تقریباً 100 سے زیادہ ٹینکس کو تباہ کر دیا۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان 1965 کی جنگ 17 دنوں تک چلتی رہی، جو کہ 6 ستمبر کو شروع ہوئی اور 22 ستمبر پر اس جنگ کا اختتام ہو گیا۔ اور اس جنگ میں بھی پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر UN نے کروایا تھا اور باقی ورلڈ پاورز کا بھی دونوں ممالک پر دباؤ تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ جنگ حد سے بڑھ جائے۔ اس وجہ سے جب UN نے سیز فائر کا اعلان کر دیا تو دونوں ممالک اس بات پر رضامند ہو گئے۔ بعد میں 10 جنوری 1966 کو دونوں ممالک سوویت یونین کے شہر تاشکن میں جا ملے، جہاں پر انہوں نے تاشکن ایگریمنٹ پر سائن کیا، جس سے دونوں ممالک اپنی پرانی پوزیشنز پر واپس لوٹ گئے۔ پاکستان نے اپنی تیسری جنگ 3 دسمبر 1971 کو انڈیا کے ساتھ لڑی تھی۔ اس جنگ کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جب پاکستان میں 1970 کو الیکشن ہوئے اور جب ان کا رزلٹ 18 دسمبر 1971 کو آیا تو شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ اس الیکشن میں جیت گئی، لیکن اس وقت کے آرمی چیف جنرل یحییٰ خان کی ساری ہمدردیاں ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تھی، جس وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان کے نئے وزیر اعظم بنے، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان جسے آج ہم بنگلہ دیش کے نام سے جانتے ہیں وہاں پر حالات خراب ہو گئے اور عوام پاکستان کے خلاف ہو گئے۔ ان حالات کو سنبھالنے کے لیے پاکستانی ملٹری نے آپریشن سرچ لائٹ کا آغاز کر دیا، جس کی وجہ سے لاکھوں بنگالی سویلینز کو انڈیا کی طرف ہجرت کرنا پڑی اور بنگالی عوام پاکستان کے اور بھی زیادہ خلاف ہو گئے۔ انڈیا نے اس سچویشن
सिचुएशन का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने मुक्ति बाहिनी के नाम से गुरिल्ला फाइटर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी और जब पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को इंडिया पर हमला कर दिया तो इस जंग का मुकम्मल तौर पर आगाज हो गया। इंडिया ने अपनी मिलिट्री और मुक्ति बाहिनी की मदद से बंगाल पर चारों अतराफ से हमला करना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी मिलिट्री पसपा हो गई और इस जंग में इंडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन 93,000 फौजियों को भी बंदी बना लिया था। इस जंग के नतीजे में 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश वजूद में आया और शेख मुजीबुर रहमान इसके पहले वजीर आजम बने। बाद में 1972 को शिमला एग्रीमेंट के जरिए इस जंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी चौथी जंग इंडिया के साथ 1999 को कारगिल के महाज पर लड़ी। इसकी शुरुआत 3 मई को हुई जब इंडियन फोर्सेज ने कारगिल के पहाड़ों पर अनयूजुअल मूवमेंट्स को नोटिस किया। इसके कुछ ही अरसे बाद इंडियन फोर्सेज को यह मालूम हुआ कि ये वेल ट्रेंड फाइटर्स है जिन्होंने कारगिल के पहाड़ों पर कब्जा कर लिया है। उस वक्त इंडिया ने यह दावा किया कि ये फाइटर्स पाकिस्तानी आर्मी के हैं जिन्होंने कश्मीरी मुजाहिदीन का बेस डांपा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये कश्मीरी मुजाहिदीन हैं जिन्होंने खुद से ही ये ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है ताकि वो इंडिया को प्रेशर में ला सके और कश्मीर का मसला हल कर सकें। लेकिन कुछ ही अरसे बाद यूरोपियन मिलिट्री एनालिस्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि इस जंग में पाकिस्तान बराह रास्त मुलविस है। ये जंग इंसानी तारीख में बहुत ही ज्यादा यूनिक थी क्योंकि इस जंग को दोनों तरफ की फौजें 14,000 से लेकर 18,000 फुट की बुलंदियों पर लड़ रही थी, जिसकी वजह से इंडियन फोर्सेज और पाकिस्तानी फोर्सेज को इस जंग को लड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलें पेश आ रही थी और वहाँ का टेम्परेचर भी -7 से लेकर -10 तक रहता था। इंडिया ने इन फाइटर्स के खिलाफ ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था कि वो इन पहाड़ों पर दोबारा से कब्जा कर सके। जब इस जंग ने थोड़ा सा जोर पकड़ा तो इंडिया ने अपनी फोर्सेज की मदद के लिए अपनी एयरफोर्स भी भेज दी। जब वर्ल्ड पावर्स ने इस जंग की सिचुएशन को देखा तो उन्होंने इस जंग को रोकने की कोशिशें शुरू कर दी क्योंकि उस वक्त तक दोनों ममालिक एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो चुके थे और दोनों ने कामयाब तजुर्बे भी कर लिए थे। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने दोनों ममालिक पर दबाव डाला और उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ने अपनी फौज को मैदान जंग से पीछे बुला लिया, जिससे इस जंग का खात्मा हो गया। पाकिस्तान ने अपनी 5वीं और आखिरी जंग इंडिया से लड़ी। इस जंग की असल वजह ये थी कि पहलगाम में कुछ दहशतगर्दों ने 26 के करीब टूरिस्ट को बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वाक़े के होते ही इंडिया ने जो सबसे पहला काम किया हुआ था कि पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि इस वाक़े के पीछे पाकिस्तान मुलविस है। जब इंडिया ने पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाया तो पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया और कहा कि कश्मीर में जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इंडिया बिना किसी सबूत के पाकिस्तान पर इसका इल्ज़ाम लगा देता है। लेकिन इंडिया की हुकूमत ने बजाय इन्वेस्टिगेशन करने के पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को इस ऑपरेशन का आगाज हो गया, जिसके नतीजे में इंडिया ने पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में बहुत से सिविलियंस को अपनी जानों से हाथ धोना पड़े। इस हमले के जवाब में पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने इंडिया के 6 के करीब तैयारों को तबाह कर दिया। इनमें राफेल तैयारे भी शामिल थे जो कि फ्रांस के जदीद तैयारों में शुमार होते हैं। इस वाक़े के होते ही फ्रांस की जो कंपनी राफेल जेट्स को बनाती है इसके शेयर्स तेजी से गिरने लगे और चीन की जो कंपनी F-17 थंडर तैयारों को बनाती है इसके शेयर्स आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। इन वाक़यात के होते ही इंडिया ने अपनी शर्मिंदगी को छुपाने के लिए 8 मई से ही पाकिस्तान पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। इन ड्रोन्स में अक्सरियत तादाद उन ड्रोन्स की थी जो इसराइली साख्ता थे। इन हमलों में इंडिया ने 78 के करीब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन हमले तकरीबन 4 दिनों तक जारी रहे और पाकिस्तानी हुकूमत पर अंदरूनी सतह पर बहुत ही ज्यादा दबाव बढ़ रहा था कि पाकिस्तान इन हमलों का जवाब क्यों नहीं दे रहा। आखिर 10 मई की सुबह को पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम का आगाज कर दिया, जिसमें पाकिस्तानी दावों के मुताबिक उन्होंने कई इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर तबाही मचाई। इस हमले में पाकिस्तानी दावों के मुताबिक उन्होंने इंडिया के S-400 डिफेंस सिस्टम के रडार सिस्टम को भी तबाह कर दिया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ साइबर वॉरफेयर और ड्रोन वॉरफेयर भी शुरू कर दिया। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूम के मुकम्मल होते ही पाकिस्तान और इंडिया के DJMOs ने आपस में राब्ता किया और दोनों ने सीज फायर पर हामी भर ली। लेकिन सीज फायर का ऐलान ना ही तो सबसे पहले इंडिया ने किया और ना ही पाकिस्तान ने, बल्कि सीज फायर का ऐलान सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर खुद ही किया, जिसका उन्होंने बाद में बहुत ही ज्यादा क्रेडिट भी लिया। आपको पाकिस्तान में बहुत से लोग ये कहते हुए भी सुनाई देंगे कि पाकिस्तान ने एक जंग अफगानिस्तान के साथ 1989 को लड़ी थी, जिसे दुनिया आज जलालाबाद ऑपरेशन के नाम से जानती है। लेकिन वो जंग इन बाकी 5 जंगों की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। उस जंग में पाकिस्तान ने उस वक्त की कम्युनिस्ट अफगान हुकूमत के खिलाफ प्रॉक्सी वार लड़ी थी, जिसमें पाकिस्तान ने उस वक्त के मुजाहिदीन को सिर्फ इंटेलिजेंस और हथियार वगैरह फराहम किए थे।